हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ चैनल परमार एजुकेशन ਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੈਚ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ठीक है, वो चल रहा वा, अजे भी चल रहा वा, ते ओहदे लई भी काफ़ी मेहनत करनी पैंदी आ। तां करके जिहड़ा यूट्यूब तो थोड़ा जिहा लिंक फिर टुट जांदा वा, मतलब वीडियो लेट आंदी आ, ते इस दे रिगार्डिंग जिहड़ा थोड़ा जिहा डिले हो गया वा वीडियो नूं। बाकी फिर भी आपां अज पूरी तैयारी दे नाल वीडियो लैके आए आ। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आ, बड़ा ही वधिया टॉपिक हैगा वा। आम तौर ते कन्फ्यूजन हुंदी आ आपां नूं इह टॉपिक दे विच, पर इह वीडियो तुसीं एक वारी देख लोगे तुहाडा सारा टॉपिक जिहड़ा वा ओह क्लीयर हो जावेगा। टॉपिक बारे पहलां गलबात करदे आ। की है टॉपिक दा नाम ते वो हैगा अलंकार सिद्धांत। जिद्दां कि आपां इस तों पहली वीडियो पाई सी, वो पाई सी आपां रस सिद्धांत ते, ते बिल्कुल ही उहदे नाल ही आपां जिहड़ा अगला टॉपिक लैके आए आ अलंकार सिद्धांत। ठीक है, अलंकार सिद्धांत, अलंकार संप्रदाय, जो मर्जी कह लो, गलबात करांगे इहदे बारे। अलंकार सिद्धांत या अलंकार संप्रदाय की शुरुआत कित्थों होई, किहड़े किहड़े जिहड़े अपने आचार्य हैगे आ उन्हां ने की कहा वा इहदे बारे, मुढ़ किहड़े आचार्यां नाल बजदा वा, शुरुआत किहड़े आचार्यां ने कीती है इहदी, सब तो पहला गल किहड़े आचार्यां ने कीती आ। ठीक है, सारियां गल्लां बातां आपां करनियां। ते जिहड़े अलंकारां दी ज्यादातर वरतों हुंदी आ अपनी पंजाबी भाषा दे विच, उन्हां बारे आपां डिटेल च गल करनी आ। ओह थोड़ी आ, कोई ज्यादा नहीं आ, याद रखने भी सौखे आ, ते उन्हां बारे डिटेल दे विच गल करांगे जिन्हां दी ज्यादातर जिहड़ी आ वरतों हुंदी आ अपनी पंजाबी भाषा दे विच। सारे अलंकारां दी वरतों नहीं हुंदी, बहुत ज्यादा हैगे ने अलंकार, कुछ क अलंकारां दी वरतों हुंदी आ, उन्हां दी आपां डिटेल च गल करांगे। ठीक है, हुण शुरू करदे आ अलंकार बारे जिहड़ी आ गलबात। फिर मैं तुहानूं थोड़ा जिहा इस तो बाद वीडियो दे अपने बैच बारे भी दसूंगा कि कित्थे क साडा बैच पहुंच गया वा, ते जिहड़ी टैस्ट सीरीज आपां लैके आ रहे हां तुहाडे लई ਉਹਦੇ बारे भी गलबात करांगे थोड़ी जी, भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, किन्ना क बेनीफिट होगा, किद्दां बनूगी ਉਹ टैस्ट सीरीज, की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, अलंकार सिद्धांत ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अलंकार ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ अलंकार ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? अलंकार ਕੀ ਆ? ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, अलंकार ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? कविता के गहणियां नूं कहा जाता है। कविता के गहणियां नूं अलंकार कह दिता जाता है। इन्ना कई बारी पेपर दे विच ना ये छोटा जिहा प्रश्न भी बनया हुंदा वा, कविता के गहणियां नूं की कहा जाता है, या कविता के गहणे हन, अलंकार हन, रस हन, या होर दो चार ऑप्शन उन्हां पाईआं होणगीआं। ते अलंकार की आ? कविता के गहणे कहा जाता है अलंकारां नूं। इन्ना चेता रखना, पहला क्वेश्चन ते इही एक नंबर का जे आ जाए पेपर च, अलंकार कविता के गहणे हुंदे हन। ठीक है, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਕਰਨਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਬਣਦੀ ਆ अलंकार ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ, ਕਵਿਤਾ ਵਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਹਜਮਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਹਜਮਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਜਾਤਮਕ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਜਾਤਮਕ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अलंकार ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਵੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੀਰ ਲਿਖੀ ਆ, ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਵਾ, ਸਿਰਮੌਰ ਕਾਵ ਰਚਨਾ, ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੀਰ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ अलंकार ਹੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਵਾਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਰਚਨਾ, ਸੁਹਜਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਸੁਹਜ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਸੁਹਜ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ। ठीक है, ना ही प्रभावशाली होगी। इस करके किसी भी रचना नूं सुहजात्मक तौर ते जां तुसीं कह लो सोझमई अते प्रभावशाली बनाउण दे लई जिहड़ियां जुगतां दी वरतों कीती जांदी है, जिहड़ियां सुहजात्मक जुगतां दी वरतों कीती जांदी है, उन्हां नूं अलंकार कहा जांदा है। ठीक है, क्लीयर है ना गल? मैं एग्जाम्पल देके समझाउणा। हुण वारिस शाह होणी हीर दी जिहड़ी तोर आ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੀਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਹੀਰ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਤੁਰੇ ਛਣਕ ਦੀ ਮਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਟੀ, ਚੜਿਆ ਗਜਬ ਦਾ ਕਟਕ ਜਿਵੇਂ ਕੰਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਆਂਦੇ ਤੁਰੇ ਛਣਕ ਦੇ, ਤੁਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰੇ ਛਣਕ ਦੀ ਮਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਟੀ, ਚੜਿਆ ਗਜਬ ਦਾ ਕਟਕ ਜਿਵੇਂ ਕੰਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ठीक है, वो तुलना करते पे आ, वो की करते पे आ, वो दृष्टांत अलंकार की वरतों करते पे आ।
फिरे शणक दी मणक दे नाल जट्टी, चढ़िया गजब दा कटक जिवें कंधार विचों। कटक दरिया दे नाल ओदी तोर दी जिहड़ी आ दृष्टांत अलंकार वरत के ओदी व्याख्या करदे पे आ भी हीर किदां तुरदी पई सी, भी जिद्दां जिहड़ा दरिया कटक आ ओदियां ऐ लहरां नहीं तुरदियां ऐ तां हो गए, इदां हीर तुरदी सी। ठीक है, आ वेखो हुण अलंकार दी वरतों होई आ ते किन्ना सोझ स्वाद आ गया वा जिहड़ी काव्य रचना ओहदे विच। ठीक है, ते अगे उन्होंने इहदे नाल ही जिहड़ा वा एक होर वरती होई आ, अगली जिहड़ी पंक्ति आ ओहदे विच आंदे आंदे मथे आण लगन जिहड़े भौर आशक, लंघ जाण तलवार दी धार विचों। हुण सिद्धा भी लिख सकदे सी भी जिहड़ा भी हीर नूं देखदा सी मर जांदा सी, हीर नूं देखदे ही मर जांदा, पर नहीं, वो सोच नहीं हैगा, वो स्वाद नहीं हैगा, वो कोई प्रभावशाली नहीं काव्य रहिंदा, पर वो की लिखदे आ मथे आण लगन जिहड़े भौर आशक, लंघ जाण तलवार दी धार विचों। इत्थे हुण किहड़ा अलंकार वरतिया वा, अतकथनी अलंकार वरतिया वा। आंदे जिहड़ा भी हीर नूं तक लैंदा सी वो जिद्दां तलवार दी धार चों लंघ जांदा सी, इदां ओहदी हालत हो जांदी सी भी मरिया वांगू हो जांदा सी। अतकथनी अलंकार है। अगे आपां इन्हां बारे सारी गलबात करनी आ। दृष्टांत अलंकार की आ, उपमा अलंकार की आ, रूपक अलंकार की आ, अतकथनी अलंकार की आ। ये चार बहुत इंपोर्टेंट अलंकार है जे, बहुत ही जिहड़े पंजाबी अपने काव्य दे विच जिहड़े आ वरते जांदे आ। ये चार ही मुख्य आ, इन्हां चारां नूं ध्यान नाल करना वा। बाकी होरां दी भी गलबात करांगे थोड़ी थोड़ी, पर ये चार मुख्य हैगे आ, इन्हां बारे गलबात करांगे। ठीक है, फिर अलंकार की हुंदा वा, सोझमई बनाउण वास्ते, प्रभावशाली बनाउण वास्ते जिहड़ियां कावक जुगतां, सुहजात्मक जुगतां दी वरतों कीती जांदी आ रचना दे विच, ओही अलंकार आ। हुण आ जाओ अगे, ਇਹਦੇ अखरी अर्थ लिख लो अलंकार दे। अखरी अर्थ दे की हैगे आ, गहने। अलंकार दे अखरी अर्थ मैं लिख देना, वो तुसीं नोट कर लो। ठीक है, ਇਹਦੇ अर्थ बनते हैं गहने, ਜਾਂ तुसीं कह लो जेवर भूषण, जेवर भूषण, ਜਾਂ टुंबा सजावट, सोहज श्रृंगार, टुंबा सजावट, सोहज श्रृंगार, ये सारे की है ये अलंकार दे अखरी अर्थ है। ठीक है, ते अलंकार उत्ते जे आपां खोज की गल करिए जां चर्चा की गल करिए ते 1.5-2,000 साल पहला तो इहदे उपर विचार होनी शुरू हो गई सी। ठीक है, अलंकार सिद्धांत के उपर या अलंकार के उपर। हुण प्रश्न की बनता वा, फिर अगे उहदे बारे गलबात करते हैं। पेपर दे विच की प्रश्न आऊगा। हुण ज्यादातर प्रश्न आउंदा हुंदा वा अलंकार जिहड़ा सिद्धांत आ जां अलंकार दे जिहड़े संस्थापक आ जां मोढी आ, वो कौन आ। मेन प्रश्न इहो बनदा हुंदा, ज्यादातर इहो ही है भी अलंकार सिद्धांत आ जिहड़ा जां अलंकार जिहड़ी संप्रदाय आ, इहदे संस्थापक जां इहदे मोढी कौन आ। ते उत्थे भामें उत्तर ला आउणा चुप करके। ठीक है, भामें भब्बे नूं करना मम्मा ते हाहा। भामें नूं आपां अलंकार दे संस्थापक ते अलंकार दे मोढी वजों जाणदे आ, पर जे किसी ने बहुत ही थोड़ा जिहा औखा प्रश्न बनाउणा होवे, हल्का जिहा डीप खड़ना होवे कंसैप्ट, मतलब डूंगी विचारधारा जो पाना होवे, ते फिर वो इदां दा प्रश्न भी बना सकदा वा। ये भी तुसीं चेते रखना वा कि अलंकार दा सब तो पहला विचार करन वाले आचार्य कौन सन। अलंकार दा सब तो पहला विचार किसने पेश किया, इदां जे आ जे। ठीक है, तो वो तुसीं हुण नोट करो। उत्थों ही आपां शुरू करदे आं। अलंकार दा सब तो पहला विचार किहड़े आचार्य ने किया, ते वो भरत मुनि होना ने किया। सब तो पहला विचार किसने की, इसकी भरत मुनि ने। मैं नोट कर देना वा, लिख लो। मैं तुहानूं दस भी दूंगा पेपर ते की टिक करना वा, ते उत्थे किदां उत्तर जिहड़ा वा चेंज हो जाऊगा क्वेश्चन दे फॉर्मेट दे नाल। जिहड़ा प्रश्न पूछा होगा उहदे पुछण दे हिसाब नाल। सब तो पहला अलंकार दे उपर विचार किसने की, आजे भरत मुनि होना ने की। भरत मुनि होना दा जिहड़ा ग्रंथ आ उहदे विच ही कीती आ। तुहानूं सारिआं नूं पता पहली सदी दे विच इन्हां दा ग्रंथ आया मन्निया गया भरत मुनि होना दा नाट्य शास्त्र। भावें कि ये जिहड़ा ग्रंथ आ ये नाट जिहड़ी आ ओहदे नाल संबंधित, नाट दे विषय दे नाल संबंधित आ, पर फिर भी किते ना किते इहदे विच जिहड़ी आ अलंकार बारे विचार चर्चा की आ भरत मुनि होना ने। ठीक है, पर इन्हां नूं आपां संस्थापक ते मोढी नहीं मानदे। ये चीज नोट रखियो। उत्थे इह ना निकलायो भी जे उत्थे लिखा होगा अलंकार सिद्धांत दे जां संप्रदाय दे संस्थापक कौन ने या मोढी कौन ने, ते तुसीं ये उत्तर ला दो ना, वो भावें ही लाउणा वा। सब तो पहला विचार किसने पेश की, जे ये पुछण ते फिर भावें भरत मुनि ला दिओ। ठीक है, नहीं ते भावें ही लाउणा वा। ते आउंदा भी प्रश्न भावें दे विच आउंदा, कोई इहदे विच ज्यादा कंफ्यूज होण वाली लोड़ नहीं आ। आऊगा भी प्रश्न उहदे विच। वो की पुछणगे तुहानूं, आंदे अलंकार सिद्धांत जां अलंकार संप्रदाय दे मोढी जां संस्थापक।
ਮੋਢੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਸੰਸਥਾਪਕ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੇ, ਆਹੋ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੇ, ਆਹੋ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਅਲੰਕਾਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਤੇ ਮੋਢੀ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆ। ठीक है, नाल दी नाल नोट्स बना लियो। मैं तां ही एक दो बारी रिपीट कर देना हुंदा वां भी एक ते चलो सुनन दे नाल चीज याद रह जांदी आ, दूसरा नोट करन दा भी टाइम मिल जांदा वा। इन्हां दा ग्रंथ लिख लो भावें होना दा, ठीक है। इन्हां दा ग्रंथ हैगा वा काव्य अलंकार। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਾਵਿ ਅਲੰਕਾਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਚ ਆਇਆ, ਆ 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੰਕਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੰਕਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮੋਢੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਲੰਕਾਰਵਾਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲੰਕਾਰ ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੰਡੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਵਾਮਨ ਹੋਣੀ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਲੰਕਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਮਤ ਆ, ਉਹ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਕਾਵ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਦੰਡੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਾਵ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ ਵਾ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਦਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਵੀ ਕਾਵ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਲੰਕਾਰਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਵ ਦੀ ਸੌਂਦਰਿਆ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਵ ਸਾਧਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਵ ਦੀ ਸੌਂਦਰਿਆ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਉਕਤੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਕਾਵ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੋਣੀ ਕੀ ਆਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੈਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਉਕਤੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਕਾਵ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਤੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੀਰ ਦੀ, ਕੜਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਰਚ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤੁਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਐ ਮਣਕ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਟਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੀਲੂ ਹੋਣੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਡਰੇ ਖੁਦਾ। ਅਤਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਅਤਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਤਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਵ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਅਲੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਵ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਅਲੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਕਾਵ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੋਭਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਹੋਰ ਕਾਵ, ਸੌਂਦਰਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਮਨ ਹੋਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵਾਮਨ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸੌਂਦਰਿਆ ਹੀ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸੌਂਦਰਿਆ ਹੀ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸੌਂਦਰਿਆ ਹੀ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਮਨ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੰਡੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਵਾ? ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਵ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਦੰਡੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਾਵਿ ਦਰਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਵਿ ਅਲੰਕਾਰ, ਤੇ ਦੰਡੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਾਵਿ ਦਰਸ਼। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਾਵਿ ਦਰਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਵ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਦੰਡੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਵ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਾਵਿ ਦਰਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਾਵਿ ਅਲੰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵਾ। ਨਾਟਯ ਸ਼ਾਸਤਰ ਭਰਤਮੁਨੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਦੱਸੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਬਣਦਾ ਵਾ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ।
क्योंकि कई बार विद्वानों के मतभेद भी है, कई किताबों च एक दो जणियां दे अलग अलग भी दिते हुए, किसी ने इन्ने कहे किसी ने इन्ने कहे, पर जिहड़े जिहड़े इंपोर्टेंट है फिर भी मैं तुहानूं लिखा दूंगा, जिथे किते एक दो मिलते अलग अलग वो भी मैं लिखा दूंगा। पहला तुसीं ये लिख लो भी जिहड़ा अलंकार आ, ठीक है, वो ये जिहड़ा अलंकारां दी गिणती है ये निश्चित नहीं हैगी, कोई तुसीं ये नहीं कह सकते जी भी 38 आ 6 आ 20 आ, ना इन्हां दी पता ही नहीं है किन्ने अलंकार, बहुत अलंकार, हर तरह के नाल कोई ना कोई नवा अलंकार जिहड़ा वा वो विद्वान जां जिहड़ा भी लिखण वाला वो घड़ दिंदा वा ते वो फिर शामिल हो जांदा इहदे विच, ठीक है। गिणती निश्चित नहीं हैगी इन्हां दी, ते वैसे जिहड़े विद्वानां ने जां जिन्हां ने इहदे ते खोज कीती आ उन्हां ने किन्ने किन्ने मन्ने आ वो तुसीं लिख लो। भामे होणां ने 38 अलंकार मन्ने आ, भामे होणां ने 38, इन्हां दा एक चेता रख लिओ जे पेपर दे मास्टर कैडर दे पॉइंट ऑफ व्यू ना देखदे पे जे, ठीक है। भामे होणां दे 38 आ, दंडी होणां दे 35, कई जगह 37 भी मिलते जे, ये दोवें भावें लिख लो कोमा पा के या साइड ते लिख सकते जे। भामे होणां दे 38, दंडी होणां ने 35 कोमा पा के 37 लिख लियो, कई जगह 35 लिखा कई जगह 37, मैं तुहानूं दस्सिया कई किताबां दे विच अलग अलग दिते होए। ते उद्भट होणां दे 41, उद्भट होणां दे 41, वामन होणां दे 31, गिनती मन्नी इन्हां ने अलंकारां दी भी इन्ने ने अलंकार आ। वामन होणां ने 31 मन्ने आ, मम्मट होणां ने 68 मन्ने आ, विश्वनाथ होणां ने 82 मन्ने आ, ते जगन्नाथ होणां ने 70 मन्ने आ। ये सारे नोट कर लिओ, ठीक है। ते अगे जे आपां इन्हां दी वंड करिए अलंकारां दी, ते इन्हां नूं मुख तौर ते 3 भागां दे विच वंडिया जांदा जे अलंकारां नूं, वो तुहानूं सारिआं नूं पता वा, पेपर दे विच प्रश्न भी आ जाए अलंकारां नूं मुख तौर ते इदां ही पुछिआ जांदा, जां मम्मट दे राहीं पुछ लैण जां सिद्धा ही कह देण अलंकारां नूं मुख तौर ते किन्ने भागां दे विच वंडिया जांदा है, ते अलंकारां नूं मुख तौर ते 3 भागां दे विच वंडिया जांदा है, ठीक है। आपां सारिआं नूं पता शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार ते शब्दार्थ अलंकार, ये 3 भाग है, इन्हां बारे गलबात करदे आं। इन्हां दे विच सब तो इंपोर्टेंट जिहड़ा वा वो हैगा अर्थ अलंकार, उहनूं ध्यान नाल समझना, ज्यादातर प्रश्न उहदे विच बनदे, बाकियां दी वरतों घट ही हुंदी आ, ओहदी भी हो जांदी आ जिहड़ा वो हैगा वा पहले दे शब्द अलंकार, ठीक है, ओहदी भी वरतों हुंदी आ, ते ज्यादातर अर्थ अलंकारां दी वरतों कीती जांदी है, ते शब्दार्थ अलंकार दी वरतों भी किते किते जिहड़ी आ कीती जांदी, बहुत घट मात्रा दे विच। गलबात आपां तिन्हां बारे कर लांगे। पहला लिखो शब्द अलंकार, 3 मैं बोल दिते आ, ठीक है, तुसीं नोट कर लिओ भी मुख तौर ते अलंकारां नूं किन्ने भागां दे विच वंडिया जांदा है, ते 3 भागां दे विच शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार ते शब्दार्थ अलंकार। हुण शब्द अलंकार की आ, जदों भी काव्य दे विच जिहड़ी आ शब्दां दे तौर ते हेर फेर करके चमत्कार पैदा किया जाए, चमत्कार पैदा करन तो की भाव आ प्रभावशाली बनाया जाए काव्य नूं शब्दां दे तौर ते हेर फेर करके, उहनूं की कहंदे आ शब्द अलंकार। आम तौर ते लिख सकदे जे जदों शब्दां दी सहायता नाल कविता दे विच जां काव्य दे विच चमत्कार पैदा किया जाए, उहनूं की कहंदे आ शब्द अलंकार। मुख तौर ते ये 2 ही आपां करने आ, 2 जिहड़े इंपोर्टेंट आ अपने जिहड़ा लई, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, ते वो तुसीं लिख सकदे जे, वो हैगे आ अनुप्रास ते यमक। अनुप्रास अलंकार ते यमक अलंकार, इन्हां दोवां दी गलबात करदे आ। शब्द अर्थ अलंकार थोड़े आपां ज्यादा करांगे, वो ज्यादा जिहड़े हैगे इंपोर्टेंट है। इन्हां दे विच आपां जिद्दां अनुप्रास अलंकार पहलां लिख लो, ये की आ अनुप्रास अलंकार, ਇਹਦੀ ਜੇ परिभाषा लिखनी पहला परिभाषा लिख लो, क्योंकि आम तौर पर अनुप्रास ते यमक दे विच बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स नूं, इस करके इन्हां दोवां नूं आपां चंगी तरह डिफाइन करांगे। अनुप्रास की परिभाषा लिख लो, आंदे जद कविता दे विच, ठीक है, मैं बाद चों एक्सप्लेन भी कर दूंगा, समझा भी दूंगा, पहले एक बारी नोट डाउन कर लो, मैं तां बोल दिंदा हुंदा। जद कविता विच इक्को जिहे समान, जद कविता विच इक्को जिहे समान जां इहनूं समधुनी लिख लो, इक्को जिहे समान समधुनी अखर वर्ण जां शब्दां दा वार-वार दोहराव आवे। हुण कविता वा कोई, ठीक है, रची आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਧੁਨੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਧੁਨੀ ਜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਦਾਂ। ਸਮਧੁਨੀ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੱਖਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂ ਵਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਹਰਾਓ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਲਹਿ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਖਿਓ ਲਹਿ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਗੀ, ਸੰਗੀਤਕ ਲਹਿ ਜੀ, ਤੋਲ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸੰਗੀਤਕ ਲਹਿ, ਤੋਲ, ਵਜਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਪਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देना, जो कविता दे विच समधुनी जां इक्को जिहे समान वर्णा
अखरां जां शब्दां, ठीक है, वर्ना अखरां जां शब्दां दा वार-वार दोहराओ आवे, जिहदे कारण जिहड़ा काव्य दे विच जिहड़ी आ एक संगीतक जिहड़ी आ ਉਹ ताल वजन तोल पैदा होवे, ठीक है, उत्थे जिहड़ा अलंकार हुंदा वा अनुप्रास अलंकार हुंदा। अनुप्रास का अर्थ भी इहो ही आ, जे अनुप्रास के अखरी अर्थ पुछ लें ना, इहदा अर्थ भी इहो ही आ, वार वार दोहराओ, अनुप्रास कहंदे आ उहनूं। ते जिद्दां हुण इहदी उदाहरण लिख लो, उदाहरण इहदी हैगी जे जिद्दां मोहन सिंह होना दी कविता वा, उहदे विच ओह लिखदे आ, इह कविता मैं दस दित्ती, अगे एक तुसीं भी दसनी है, एक मैं पाऊंगा क्वेश्चन तुहानूं, ओह कविता तुसीं दसनी है मैनूं कमेंट च आंसर करके। इह मोहन सिंह होना दी कविता वा आवाज़ां, ओह लिखदे आ, फिर रूप सरूप अनूप दिसे, फिर जिंद दवानी झली झली। आ देखो मैं नोट कर देना वा, तुहानूं चंगी तरह समझ लग जूगी। फिर रूप सरूप अनूप दिसे, ठीक है, नाल लिखते फिर जिंद दवानी झली झली, फिर जिंद दीवानी झली झली, ठीक है। आ देखो हुण इहदे विच की हुंदा पिया, आ जिहड़ा इन्हां ने कविता दीयां पंक्तियां वरतियां वा मोहन सिंह होना ने, इह लिखदे आ फिर रूप सरूप अनूप, इहदे विच एक चीज बार बार नहीं आंदी पई, ऊप ऊप आई जांदा पिया है ना, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਊਪ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਅਨੂਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਊਪ ਊਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੁਹਰਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ, ਝੱਲੀ ਝੱਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਅਨੁਪਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਬੇਹੋਸ਼ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਪੱਤ ਰੁਲੈਂਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ, ठीक है। आ देखो इत्थे भी यही चीज है, अगलियां पंक्तियां ऐसे कविता दियां, फिर होश बेहोश मदहोश होई, फिर होश बेहोश मदहोश होई, होश होश आई जांदा, बार बार रिपीट हो जांदा शब्द, ठीक है। ते वो अगे की लिखदे आ, फिर पत्त रुलैंदी गली गली, ये भी रिपीट हो गया। ते ये किहड़ा अलंकार है, ये अनुप्रास अलंकार है। एक होर उदाहरण दे दिंदे आ, जिद्दां आ भी आम ही ज्यादातर ये भी उदाहरण दी हुंदी आ, दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी दे, दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी दे, इहदे विच भी किहड़ा वा अनुप्रास अलंकार वरतिया वा। एक आ भी तुसीं उदाहरण लै सकदे जे भाई वीर सिंह होना दी, दुनिया दा दुख देख देख दिल डुबदा डुबदा जांदा, आ पेपर च भी आ सकदी जे, इहनूं चेता रखियो, ਉਹ पंक्तियां पुछ सकदे आ, दुनिया दा दुख देख देख दिल डुबदा डुबदा जांदा, दुख देख देख आ गया, डुबदा डुबदा आ गया, ये की है, ये अनुप्रास अलंकार की वरतों की है भाई वीर सिंह होना ने, ठीक है। अगे ये इन्ना ही आ, अगे आ जाओ यमक अलंकार। यमक दे विच की आ, हल्का जिहा फर्क है इहदे नालों, अनुप्रास दे नालों यमक दे विच। पहला इहदे बारे एक चेता रखियो, इहदे विच मैं तुहानूं एक चीज लिखाई सी, समधुनी, ठीक है, मतलब आवाज साउंड इको जिक्की होगी, समधुनी, ठीक है, ये चीज चेता रखनी है, साउंड इको जिक्की आंदी पई सारिआं दी। अगे यमक अलंकार लिख लो, ठीक है। इहदे विच की हैगा जे यमक दे विच, इत्थे भिन्न भिन्न अर्थां वाले, नोट कर लो पहला परिभाषा, जिथे भिन्न भिन्न अर्थां वाले सार्थक सम व्यंजनी शब्दां दा दोहराव होवे, दोहराव होऊगा, पर किहड़े शब्दां दा होऊगा, भिन्न भिन्न अर्थां वाले, अर्थ उन्हां दे अलग-अलग होणगे ते सम व्यंजनी होणगे। उत्थे किहड़े सी सम धुनी, इत्थे किहड़े होणगे सम व्यंजनी, इन्ना बस फर्क जिहदे विच इह चेता रखियो। मतलब सम व्यंजनी किहड़े हुंदे आ कि उन्हां दी इंपोर्टेंस जिहड़ी आ काव्य दे विच बराबर दी होऊगी, पर अर्थ अलग-अलग होणगे। सम धुनी तो की हो गया, धुनी भी सेम होऊगी, इत्थे धुनी नहीं सेम होऊगी, धुनी अलग-अलग होऊगी, पर सम व्यंजनी उन्हां दी इंपोर्टेंस इक्को जिही होऊगी। एक जिहड़ा शब्द आ वो दूजे जिन्ना इंपोर्टेंट होऊगा, जां तीजा जिहड़ा वरतिया इक्को जिहे इंपोर्टेंट होणगे, सम व्यंजनी होणगे, ठीक है। फिर एक बार नोट कर लो, जिथे भिन्न भिन्न अर्थां वाले, अर्थ उन्हां दे अलग-अलग होणगे, भिन्न भिन्न अर्थां वाले सार्थक सम व्यंजनी शब्दां दा दोहराव होवे, उन्हां नूं की कहा जांदा है, उत्थे यमक अलंकार दी वरतों हुंदी है, ठीक है। ये नोट कर लो, उत्थे की आ यमक अलंकार दी वरतों हुंदी है। उदाहरण जिद्दां आपां लैने आ, आपां शब्द पढ़दे ना गुरबाणी दे विच, तो पंक्ति पढ़दे आ, नानक नदरी नदर निहाल, आ देखो नानक नदरी नदर निहाल, ठीक है।
ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਦਰੀ, ਨਦਰ, ਨਿਹਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਨਦਰੀ, ਨਦਰ, ਨਿਹਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਗੇ ਕੀ ਆ? ਸਮ ਵਿਅੰਜਨੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਜਿੱਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ? ਯਮਕ ਅਲੰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਯਮਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਅਰਥ ਅਲੰਕਾਰ ਤੇ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਰਥ ਅਲੰਕਾਰ ਉਹ ਲਿਖੋ, ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਰਥ ਅਲੰਕਾਰ ਅਰਥ ਅਲੰਕਾਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਜੇ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਲੰਕਾਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਲੰਕਾਰ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਥ ਅਲੰਕਾਰ ਬਖੂਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਰਚ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਤਕਥਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਅਰਥ ਅਲੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਲਿਖ ਲਓ: ਉਪਮਾ, ਰੂਪਕ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੇ ਅਤਕਥਨੀ। ਉਪਮਾ, ਰੂਪਕ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੇ ਅਤਕਥਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਲੰਕਾਰ ਆ। ਸਾਰੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਲੰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਪਮਾਨਯੋਗ ਵਸਤੂ, ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਪਮਾਨਯੋਗ ਵਸਤੂ ਜਿਹਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਉਪਮਾਨਯੋਗ ਵਸਤੂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਪਮੇय ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਪਮਾਨਯੋਗ ਵਸਤੂ ਉਪਮੇय ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਵਸਤੂ ਉਪਮਾਨ ਨਾਲ, ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਵਸਤੂ ਉਪਮਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਪਮਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਪਮਾਨਯੋਗ ਵਸਤੂ ਉਪਮੇय ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਵਸਤੂ ਉਪਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਉਪਮੇय ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਪਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਲਨਾ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ, ਸਾਂਝੇ ਗੁਣ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਤੱਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਪਮੇय ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਪਮਾਨਯੋਗ ਵਸਤੂ ਉਪਮੇय ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਵਸਤੂ ਉਪਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਰ ਤੱਤ ਆ ਮੁੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਉਪਮੇय ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ
तुलना किहड़ी चीज की करनी आ, वो उपमेय हुंदा जिहदी तुलना आपां करनी आ। किहदी तुलना करदे पए आ, मुखड़े दी, उसदा मुखड़ा जिस दी तुलना कीती जावे, भावें इत्थे भी लिख लिओ, जिस दी तुलना कीती जावे, ये नाल नोट कर लिओ, जिस दी तुलना। कई बार छोटे छोटे भी आ जांदे हुंदे क्वेश्चन कि जिस दी तुलना कीती जाती है वाक दे विच उसनूं की कहा जाता है, जां कविता दे विच उहनूं उपमेय कहा जाता है, जां अलंकार सिद्धांत दे विच जां उपमा अलंकार दे विच जिस दी तुलना दूसरे दे नाल कीती जावे उसनूं की कहा जाता है, उपमेय कहा जाता है। जिस दी तुलना कीती जावे, जिस नाल तुलना कीती जावे वो उपमान हुंदा वा। जिस नाल तुलना कीती जावे वो उपमान है, जिहदा किहदे नाल तुलना करदे पे, मुखड़े दी, चंन नाल। चंन की हो गया, उपमान है। जो मर्जी पूछी जावे तुहानूं पेपर दे विच। सांझा गुण की आ, दोवें चीजां सोहणियां, सोहना उन्हां दे विच एक सांझा गुण आ। वाचक शब्द की आ, वर्गा, ठीक है, जिद्दां वर्गा लगा है ओहदे वर्गा, ये वाचक शब्द लगा होगा। इहनूं ध्यान दिओ, अगले अलंकार दे विच इत्थे थोड़ा जिहा डिफरेंस होना जे, उत्थे वाचक शब्द नहीं होना रूपक दे विच, बाकी सारियां चीजां होणगीਆਂ। ਇਹੋ ਹੀ डिफरेंस आ। बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज होंदे आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ उपमा अलंकार ਵਰਤਿਆ ਵਾ ਕਿ रूपक अलंकार ਵਰਤਿਆ, नहीं पता लगता, ਮੈਨੂੰ पता, ठीक है। ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ उपमा अलंकार ਆ ਕਿ रूपक अलंकार ਆ, ਕਿਉਂਕਿ रूपक ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ वाचक शब्द, ਅੱਗੇ मैं ਉਹਨੂੰ डिटेल ਚ ਦੱਸੂਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, वाचक शब्द ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਿਖਣੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ वर्गा हो गया, वांगू हो गया, तरह हो गया, इदां ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ, ठीक है। ये सारे वाचक शब्द है, काव्य दे विच जिथे भी वरतों होवे इन्हां दी, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਇਹ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਚੌਵੇਂ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਮੇ ਕੌਣ ਆ, ਉਪਮਾਨ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੱਸੇ ਨੀ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ठीक है, लस्से मतलब चमके, ये की हो गया, सांझा गुण हो गया। मथे मथा की हो गया, उपमेय हो गया, जिहदी तुलना कीती जानी है, किहदे नाल तुलना कीती जानी है, तारियां दे नाल। उपमान हो गया तारे, वांगू हो गया वाचक शब्द, केड़ा अलंकार है, उपमा अलंकार है ना। लस्से नी ओदा मत्था तारियां वांगू, आया नी खोरे अंबर केड़े घुम घुम के, ठीक है, जां आया नी खोरे अंबर घुम घुम केड़े। अगे होर जे इहदी उदाहरण लैनी आ वो लै सकदे जे, चांदी वर्गा रंग है गोरा, सोने वर्गे वाल सुनहरी। वर्गे आई गया जेड़ा वाचक शब्द आई गया, उपमेय आ, उपमान आ, ठीक है। सुनहरी आ गया जेड़ा ओहदे विच उन्हां दा सांझा गुण आ। ते इह सारियां चीजां ओह किहनूं दर्शाउंदियां वा, उपमा अलंकार नूं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ, ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਸੇ ਨੀ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਆਇਆ ਨੀ ਖੋਰੇ ਅੰਬਰ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਵਰਗਾ ਰੰਗ ਹੈ ਗੋਰਾ, ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਵਾਲ ਸੁਨਹਿਰੀ। ਆ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਬਾਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ। ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਦਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ। ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਬਸ ਉਹਦਾ ਹੀ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਪਮੇ ਤੇ ਉਪਮਾਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਪਮੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਪਮਾਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਪਮੇ ਤੇ ਉਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ ਤੇ ਅਭੇਦਤਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਬਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਉਹੋ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੁਲਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਜੇ।
ਰੂਪਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਪਮੇ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਪਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਉਪਮੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਪਮਾਨ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ ਤੇ ਅਭੇਦਤਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਪਮੇ ਤੇ ਉਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ ਤੇ ਅਭੇਦਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਫਰਕ ਆ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੱਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਪਮੇ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਕ ਉਪਮਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਲੁਪਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਆਂਦੇ ਬਿਰਹੋ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰਲ ਬਲੌਰੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੀ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਰੂਪਕ ਦੀ। ਬਿਰਹੋ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰਲ ਬਲੌਰੀ, ਜਿੰਦੜੀ ਦਾ ਅਸਾ ਸੁਰਮਾ ਪਿੱਠਾ, ਜਿੰਦੜੀ ਦਾ ਅਸਾਂ ਸੁਰਮਾ ਪੀਠਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਵਾ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਿਆ। ਬਿਰਹੋ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰਲ ਬਲੌਰੀ, ਆਂਦੇ ਇੱਕ ਬਿਰਹੋ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੰਗਮ ਲਾਉਣਾ, ਸੰਗਮ ਧੁਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬੈਚ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਸੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕੱਲੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਮ ਲਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਬਿਰਹੋਂ ਦਾ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਿਰਹੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰਲ ਬਲੌਰੀ। ਖਰਲ ਬਲੌਰੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੁਰਮਾ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਰਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਰਹੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰਲ ਬਲੌਰੀ, ਆ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਆ, ਖਰਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਰਲ ਬਲੌਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਉਪਮੇ ਉਪਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੇ ਬਿਰਹੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਖਰਲ ਬਲੌਰੀ, ਜਿੰਦੜੀ ਦਾ ਅਸਾ ਸੁਰਮਾ ਪਿੱਠਾ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਜ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਦੋਵੇਂ ਰਗੜਦੇ ਆ। ਬਿਰਹੋਂ ਵੀ ਰਗੜਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਲ ਬਲੌਰੀ ਉਹ ਵੀ ਰਗੜਦਾ ਵਾ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਰਗੜਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਹੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰਲ ਬਲੌਰੀ, ਜਿੰਦੜੀ ਦਾ ਅਸਾ ਸੁਰਮਾ ਪਿੱਠਾ। ਬਿਰਹੋਂ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਰਲ ਬਲੌਰੀ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਆ ਰੂਪਕ ਵੀ ਉਹ ਖਰਲ ਬਲੌਰੀ ਹੀ ਆ ਬਿਰਹੋਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਰਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਗੜਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਰਹੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿੰਦੜੀ ਦਾ ਅਸਾ ਸੁਰਮਾ ਪਿੱਠਾ, ਜਿੰਦੜੀ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਿ ਜਿੰਦੜੀ ਨੂੰ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਰਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਲ ਬਲੌਰੀ ਰਗੜਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਦੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਗੜੀ ਗਈ ਆ ਬਿਰਹੋਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਆਂਦੇ ਬਿਰਹੋਂ ਕੀ ਆ, ਖਰਲ ਬਲੌਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਖਰਲ ਦਾ ਰੂਪ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਰਗੜਦਾ ਵਾ। ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਕੀ ਆ, ਰਗੜਨਾ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਉਪਮੇ ਉਪਮਾਨ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਕੀ ਆ, ਰਗੜਦਾ। ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਜੇ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣੀ ਆ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਤ ਨਾਗਣੀ ਤੇਰੀ ਮੁਟਿਆਰੇ, ਨੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਲ ਦੀ ਫਿਰੇ। ਹੁਣ ਗੁੱਤ ਨਾਗਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਗੁੱਤ ਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਉਪਮੇ ਦੀ ਉਪਮਾਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਵਾ, ਨਾਗਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈਨਾ। ਗੁੱਤ ਨਾਗਣੀ ਤੇਰੀ ਮੁਟਿਆਰੇ, ਨੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਲ ਦੀ ਫਿਰੇ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ, ਰੂਪ ਹੀ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁੱਤ ਨਾਗਣੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਤ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਨਾਗਣੀ ਵਰਗੀ ਆ। ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾਗਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਆ। ਵਰਗੀ ਮੂੰਹ ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਗੁੱਤ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਨਾਗਣੀ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੱਤ ਨਾਗਣੀ ਤੇਰੀ ਮੁਟਿਆਰੇ, ਨੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਲ ਦੀ ਫਿਰੇ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਜੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਰੂਪਕ ਤੇ ਉਪਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ। ਬਸ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਸ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਚੜਿਆ ਗਜਬ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਵਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਰਤਿਆ ਮੈਂ ਰੂਪਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਪਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖ ਲਓ ਜੇ ਲਿਖਣੀ ਆ ਆਂਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਹੀਰ ਦੀ ਤੋਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸਮਾਨ ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਥੇ ਕਿਹੜੇ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਮੇ ਵਾਕ ਤੇ ਉਪਮਾਨ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਬਿੰਬ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਬਿੰਬ ਆ ਉਪਮੇ ਕੀ ਆ ਬਿੰਬ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਪਮਾਨ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਮਾਨ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਸਾਲ ਨਮੂਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਸਾਲ ਨਮੂਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਪਮੇ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਵਾ ਬਿੰਬ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਪਮਾਨ ਕਾਹਦੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਬੀਰ ਮਾਨਖ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਹੋਤ ਨਾ ਬਾਰੰਗਬਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਪਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਪਮੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਮਾਨ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਰਚ ਕੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮਾਨਖ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਹੋਤ ਨਾ ਬਾਰੰਗਬਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਜਿਉਂ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੇ ਬੋਹਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਆ ਆਂਦੇ ਇਹ ਦੁਲੰਭ ਆ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਆ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੰਗਬਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਜਨਮ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਉਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜੇ ਆਂਦੇ ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਂਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਿਆ ਫਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਭੋਏ ਗਿਰੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਬੋਹਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਰ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜੀ ਆਂਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਆ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਫਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਂਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਉਪਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਂਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭੁਗਤ ਕੇ ਲੰਘ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਝੁਕ ਗਿਆ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਖਟਿਆ ਇਹਦਾ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੇ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਦਾ ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਗੇਟ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਡੀਆਂ ਬਦਲੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਰੂਪ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਉਣਾ ਵਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਲਿਖਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟੇ ਧੁੰਦ ਮਿਟ ਗਈ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਂਦੇ ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ
ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਤਾਰੇ ਛਿਪ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਧੇਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਰਚ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ ਆ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਅਰਥ ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਬਾਰੇ। ਆ ਚਾਰ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਚਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰਥ ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਤ ਉਕਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅਤ ਉਕਤੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਤ ਉਕਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਅਤ ਉਕਤੀ ਅਲੰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਤ ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਵ ਰੀਤ ਨੂੰ ਅਤ ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਵ ਰੀਤ ਨੂੰ ਅਤ ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਤ ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚਮਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਚਮਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਾਵ ਨੂੰ। ਇਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਆਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੱਕੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਡਰੇ ਖੁਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਕੀ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡ ਜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਕੀ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੱਕੀ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਾ ਲਾ। ਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲਾਜ ਲਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘਿਓ ਦਿੱਤਾ ਪਾ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਬੱਕੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ। ਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਡਰਦੇ, ਮੈਥੋਂ ਡਰੇ ਖੁਦਾ। ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਖੁਦਾ ਡਰਦਾ ਵਾ। ਅਤ ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੁਸਨ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਤੱਕਣ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਰਤਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ। ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਵਾ? ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੁਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤ ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਂਦੇ ਹੁਸਨ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਤੱਕਣ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਧੋਣ ਗੋਰੀ ਦੀ ਐਸੀ ਫੱਬੇ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ ਪਿਆ ਲੱਭੇ। ਅਤ ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਹ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਆ ਅਤ ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ, ਆਂਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਪਏ ਕੜਵੱਲ ਮੋਈਏ। ਹੁਣ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਕੜਵੱਲ ਥੋੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਪਰ ਅਤ ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਵਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੌਲਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾਲੇ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੜਵੱਲ ਪੈ ਜੇ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਆ ਤੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ। ਆਂਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਮਹਿੰਦੀ, ਭਾਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਕਣਾ ਹੱਲ ਮੋਈ ਹੈ, ਭਾਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਕੀਨਾ ਹਿੱਲ ਮੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਇੰਨਾ ਹੌਲਾ ਵਾ। ਏਦਾਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਰਤ ਕੇ ਅਤ ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਸ ਖਤਮ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਲੰਕਾਰ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਅਲੰਕਾਰ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਅਲੰਕਾਰ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਅਲੰਕਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭੁੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚਮਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੇਰ ਫੇਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਅਲੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਡਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮਹਿਕ ਹੱਟ ਦੀ ਲਾਈ, ਲੱਖ ਗਾਹਕ ਜੇ ਸੁੰਘੇ ਆ ਕੇ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਨਾ ਜਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਜਾਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਲਕ ਝਪਕਦਾ ਮੇਲਾ, ਰੂਪ ਮਹਿਕ ਨਸ ਜਾਈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਤੋੜੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਗਾਹਕ ਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲਵੇ, ਸੁਗੰਧੀ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘੜੀ ਕਪਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਲਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਾ,
ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਦਾਂ ਇੱਛਾ ਬਲ ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਛਾ ਬਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਛਾ ਬਲ ਜਾਰੀ, ਵੀ ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਪਰ ਛਾਵੇਂ ਮੁੜ ਗਏ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਛਾ ਬਲ ਜਾਰੀ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਚਲ ਗਏ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਰ ਛਾਵੇਂ ਵੀ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਬਲ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਬਲ ਆਂਦਾ ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਉਹ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਆਂਦਾ ਨਿਉ ਵਾਲੇ ਨੈਣਾ ਕੀ ਨੀਂਦਰ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਏ ਵਹਿੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੋਰ ਅਨੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਸਲੋਂ ਉਰੇ ਮੁਕਾਮ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਏ ਵਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਆਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਖਿੱਚ ਖਾਧੀ ਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਵਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਆਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਲੰਕਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਓ ਰਸ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਲੀ, ਅਲੰਕਾਰ ਵਾਲੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਮੈਂ YouTube ਤੇ, ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਜਿਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਗੇ UGC ਨੈਟ 'ਚ ਬੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ UGC ਨੈਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸਸ ਹੋਣਗੇ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ UGC ਨੈਟ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। 60-70% ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਊਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਫਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੂਗਾ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਵੀ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਵੀ ਬਣੂਗਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਦੇਖੋਗੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋਊਗੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼, ਉਹ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਟਿਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦਾ ਬੈਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਤਕਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਬੈਚ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।